बोले सोने हाल सासरी अकाल। तू सुल्तान कहाँ हों मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू दें सो कहाँ स्वामी, जो तुम दें सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई, मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतगुरु गरीब निवाज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर बड़ी शरधा नाल घरां दे सुख त्याग के, आराम त्याग के बहुत बहुत दूरों आप गुरसिख जुड़े हो आके सच्चे साहिब दीयां खुशियां लैण वास्ते। माँ गुजरी जी, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दे हम सफ़र बनने वास्ते। एक गल दिल ते लिख लियो जी, हम सफ़र बनने वास्ते आए हाँ कि तुसी सफ़र दे आगू हो। माँ गुजरी जी सानू सिखाओ गुरु नानक दे पंध ते किवें तुरीदा। धन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, असीं तुहाडे नन्हे जे कदमां दे पिछे पिछे ना, कदमां ते कदम रख के तुहाडे पिछे पिछे तुर सकीए, तुहाडे राह उत्ते तुर सकीए। अरदास करनी, झोली अड्ड के मंगना जी। आप बहुत रंग विच गुरु के कीर्तनियां पासों शब्द कीर्तन सुन रहे सी। भाई साहब भाई अविनाशी सिंह जी श्री फतेहगढ़ साहब वाले, भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी, भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी श्री दरबार साहब जी के हजूरे कीर्तनीय सब प्यारे, भाई कुलविंदर सिंह जी, भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी कुहाड़का, भाई सुरिंदर सिंह जी, नछत्तर सिंह जी समर्पित होके बैठे है साध संगत। भाई सतिंदर बीर सिंह जी होरां ने हाजरी बाद च भरनी है। भाई साहब जी सिमरन करवा रहे सी तो मैनू इदा अनुभव हो रहा सी भी इत्थे, मैं पिछली बारी कहा सी कि दो दरिया जुड़े। अज मैनू अपनी गल गलत साबित हो गई, मैनू जो महसूस हो रहा सी। क्योंकि मैं जो बाहरों वेख्या ना जी, इतिहास के पन्नियां तो जां इत्थों की भूगोलिक स्थिति तो, ते सरसा ते सतलुज दा मेल, पर आ तीजा प्रवाह चलिया सी जिहड़ा सानू दस रहा सी भी इत्थे जिहड़ियां पवित्र रूहां बैठियां सी ना, जे बाहर दो दरिया वग रहे सी ते उन्हां दे अंदर भी एक दरिया वग रहा सी, प्रवाह चल रहा सी जिहड़ा तुहाडे अंदर भी चलिया। वाहिगुरू करे चलदा रहे, साडियां सुरतां उच्चियां हुंदियां जाण। बहुत कुछ साडी सुरत नालों बोझ उतरदा साध संगत जदों असीं अपने भावक पलां नूं जिउंदे आ ना जी। बहुत भार हल्का हुंदा है, साडी सुरत बहुत हौली हुंदी है ते ओह पानी वांग जदों सिमरन दे रंग च रंगी जाती है तो प्रवाह बन के दरिया बन के वह तुरती है। बड़ा कमाल का सबंध, मैं कहना सिक्खी का संबंध बड़ा जी दरियावां नाल। वहीं तो सफ़र शुरू करते हैं ते रावी ते संपूर्ण कर देंदे आ, गंगा तो शुरू करते ने ते गोदावरी ते संपूर्ण करते हैं। ते उसे कड़ी दे अंदर ये सतलुज है, ये सरसा है,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੰਗ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ, ਇੱਕ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੰਗ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ ਪਸਾਓ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਪਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਓ, 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 ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਆਇਓ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਆਏ ਆ, ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਛਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਈਏ। ਬੜਾ ਰੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਹੋਰ ਰਸ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। 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 ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ
ਆਗੂ ਨੇ, ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਪੀਏ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਸੂਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਪਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਮੰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਟਿਆ ਭੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦਾ, 100 ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ 500 ਦਾ ਨੋਟ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਧਨਵੰਤ ਨੇ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵਾਨ। ਉਸ ਧਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਪੰਥ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਹ ਲਈ, ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਨੇਕੀ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਬਰ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆ ਗਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਤਸਬੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਐ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਆਰਫਦੀਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੋਲਿਓ, ਜੇ ਇਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਉ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਥ ਅੱਡੋ ਝੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਘ ਵਾਂਗ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਰਤਨ ਮੁੱਧੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਤੇ ਅੱਡ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਓ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀ ਐ। ਵਿਰਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਤਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅੰਤਰ ਨੇਤਰੀ ਸਰਵਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਪਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਵੇਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ। ਤੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਧੰਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਧੰਨੋ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਹਮਣੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਦਵਾਉਂਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੱਲੀਏ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ। ਤੋ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਛਲ। ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਦਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਇਹੀ ਬਾਣ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਦਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਇਹੀ ਬਾਣ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਤ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਪਟ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛਲੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਕਲੇਸ਼, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ ਕੋਲ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਕਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕਤ ਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, 4 ਟਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸਥਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਸਥਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ, ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ। ਆ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਗੱਲ। ਸਥਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਢੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ 10 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਦ ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ, ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੱਕ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੋ ਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲੋ ਪਾਰਨ, ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੁਆਏ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੁਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁਕਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਚੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਰਗਾ, ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ,
ਮਕਸਦ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਰ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉੱਤੇ, ਕਲਮ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੂੰ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਟੱਪਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਦ ਲੱਗਾ ਪੈਣ ਵਿਛੋੜਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਝੋਰਾ, ਕੰਧਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋ ਰੋ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਈਆਂ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ,
ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਛਿਨਲੀ ਅਹਿਸਾਸ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੰਚਕ ਦਰੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੰਚਕ ਦਰੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾरों की छाँव में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर सवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियां हुए, चारों पिसर हजूर के हमराह सफर थे। हमराह सफर, गुरु गोबिंद सिंह जी दे हमराह होके चारों पिसर जुगर दे चारे टुकड़े, फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुजार थे। ते फिर सरसा दा वैन जिहड़ा अगे वह रहा सी आन पहुंचे। तुसीं ऐ वेखदे हो पिछे जिथे परिवार विछोड़ा साहब है, सुरत जुड़ी रवे, जिथे भी हो ना तुसीं दर्शन करते जाओगे। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास। महाराज ना बह गए, कहंदे आत्मक तृप्ति वास्ते बाणी का पढ़ना जरूरी है। वाहिगुरु का नाम जपें, आही ते धुन सी, आही ते शक्ति सी, आही ते करामात सी जिहड़ी गुरु ने साडे अंदर वरताई। वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास, जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था। सिखो, अल्लाह यार खां जोगी दे शब्द दे उत्ते ध्यान दे रहे, जरूर था। किन्ना क जरूरी है जपजी साहब साडे लई, किन्ना क जरूरी है नितनेम साडे वास्ते, जिंदगी नालों ज्यादा जरूरी। जिंदगी जा सकती है, अपनी नहीं पुत्तां दी भी जा सकती है, पर जरूर था पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। बाणी जरूरी सी, जिंदगी नालों बाणी जरूरी सी जी। लिख लिया हिरदे ते, जे रह जे साल भर चेते ते रिहर्सल करने वास्ते पोह दा महीना रख लियो चेते, अगे गुरु आपे निभा लेगा। सच्चे पातशाह जी दे प्यारे सिख ना सीने तान के खड़ के दुश्मन दे हड़ नूं रोकण वास्ते जाना हूल के लड़े। महाराज ने कीर्तन किया, आसा जी की वार्ता, नदी पार की ते सच्चे पातशाह सामने हल्ला होया रंगड़ा दा रोपड़ दे, उन्होंने रोकिया। नदी दा हड़ बेतहाशा, किसे नूं पानी ओ 2-4 10 मील दूर लै गया, किसे नूं रुड़दियां तरदियां आसरा लभदियां, कोई बहुत लंबे वहन च इधर नूं पै गया। सतगुरु जी उत्थों पार कर गए, पता ना चलिया जी। पानी दे लफेड़िया ने किन्नू किधर धक लिया। कुछ सिंह पानी दे वहा च रुड़ गए, कुछ जाना बचा गए। ਸਾਹਿਤ बड़ा नुकसानिया गया साडा। महाराज ने ना एक खजाना बड़ा तगड़ा दिता सी सिखां नूं, ਸਾਹਿਤ दा, विद्या दा। अपनी विद्या, अपने पुत्तां दी विद्या, इहदे ते बहुत जोर दिता सी, क्योंकि महाराज ने कल्ले शस्त्र नहीं फड़ाए। तो मैं कई बारी बेनती करता हुंदा, जदों इतिहास च पढ़दे आ, भाई चौपा सिंह जी बाबा फतेह सिंह दे खिडावे सन। तो हुण भाई चौपा सिंह जी किते छोटे विद्वान ने जी, किताबां दे लिखारी ने उस वेले। विद्वानां दी संगत विच साहिबजादियां नूं रखिया महाराज ने, कल्ले शस्त्र नहीं चलाउणे सिखाए। असीं अपने बच्चिआं नूं ठीक है सिੱਖੀ रिवायतां, सिੱਖੀ मर्यादा नाल जोड़ना, 5 ककारी रहत दे धारनी होना। गुरु साहब ने सानूं दात दित्ती है, पर महाराज ने अपने लालां नूं उत्थे सिੱਖਾਂ नूं उच्च पाए दी विद्या च निपुण कीता, हर पक्ष तो जी।
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸੋਭਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਹੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਚੁਕਾਰ ਆਜ਼ਾਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗ ਜੋਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਾਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਤ ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਰੇ ਨਰੰਗ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਰੰਗ ਖਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੇਕ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਨੇਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 4 ਵਾਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਧੀਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਬੱਚੀਓ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਿਓ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਮਾਪੇ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਰੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਖਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ।
ਕਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਪਰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਰੰਗਤ 'ਚ ਹੈ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, CBSE ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਨਿਭਾਓਗੇ ਸਿੰਘੋ ਫਰਜ਼, ਨਿਭਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਉਜਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈ ਵੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਣਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਣਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਪਈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਆ ਸਤਪੋ ਦੀ ਰਾਤ, ਆ ਵੇਲਾ पहुंच गए जी। जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है लुट के यहां से जाना ये वही है बेटों को यहां कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। एक ओ टिकाना एक आ टिकाना। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਛੰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰੋਪੜ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮਹੱਲਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ 1930 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤੀਰਥ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਖੇੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਮੈਕਾਲਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਟਹਿਲਣਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜਿਆ ਭੈਣੋ? ਭੈਣੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ? ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਦੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੁੰਦਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗਾਥਾ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਓ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਆਈਡੀਅਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨੁਹਾਰ ਦਿਸਣਗੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਸੰਤ ਲਤਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲਣ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂਬਾਜ਼। ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਕਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੋ ਹੋਰ ਟਹਿਲਣਾ ਸਨ, ਬੀਬੋ ਤੇ ਭਾਗੋ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਮੀਰ ਕੁੱਲੀ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ, ਮਾਝੀ ਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ, ਮਾਝੀ ਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਪੋਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਪੋਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ
सानू की मिलेगा, अंदाजा नहीं ला सकते तुसीं की मिलता है। सच्ची गल जे मैं गुरु की हजूरी च बह के कहना, धुर अंदरों भिज के प्रेम करन दी जाच सिखियो। तुसीं सोचिया भी नहीं होएगा कि मिलेगा की। गुरु गोबिंद सिंह जी दे लालां नाल प्रेम करियो, ये कुल्ली अमर हो गई। पता नहीं किड्डा का अमुक खजाना है कि असीं झोली अड्ड के खड़े हैं तेरी शान अगे बाबा घुमिया। ते जे वो धनी हो गया प्यार करन वाला, वो धनी हो गया, शाह हो गया, उस्तत करन वाला, ते उस्तत सुनने वाले क्यों नहीं हो जाणगे। इत्थे बड़ा वड्डा खजाना है जी, प्यार दा खजाना, सत्कार दा खजाना, सत्कार दा खजाना, प्यार दा खजाना। जिन्नू लुटा रहा उन्हें कला बिस्तरा नहीं दिता, उन्हें कला टुट्टा मंजा ते छप्पर नहीं दिती, उन्हें जो कोल सी लुटाया ते अज भी लुटा रहा है, क्योंकि उहदे कोल प्यार दा खजाना है। बड़ा अमीर हो जाता जे सिख प्यार करने वाले अमीर हो जाते। सो वो अमीरी लैन अज इत्थे आए हैं। मां जी बैठे ने, साहबजादे बैठे ने, ते अज मां जी असीं भी तुहाडी गोद च बैठे हैं। उही रात है, उही जगह है, सतपोह दी रात है, उही जगह है, उही धरती, उही मिट्टी, उही कण, उही जर्रा जर्रा, उही सीत, उही कलकल करदा वहिंदा पानी, सब कुछ उही है। असीं भी उही बन जाइए। संबंध तो जरूर हैगा तुहाडे चरनां नाल साडा, मिलेगा बड़ा कुछ साध संगत। कल नूं बाबा जी किरपा करियो, असीं फिर इदां ही झोली भरन वास्ते बैठीए। मैं समय की उलंघना नहीं करनी, 10:30 बजे अरदास करनी है। समय की सीमा नूं उलंघांगे संगत तंग होंदी है। तो अद्धा घंटा भाई साहब कीर्तन करनगे, फिर आपां अरदास जुड़ांगे। अज इत्थे समाप्ति उन्हां पड़ावां तो कल नूं शुरू करांगे जिथे दसम पातशाह जी ने, जिथे मां जी ने। अगे की हुंदा, हथ बन बेनती है जी, कौम के बहुत प्यारे कीर्तनी भाई सतिंदरवीर सिंह गुरु रामदास दे नवाजे हुए ने। कदी वेख्या रस विच किद्दां कीर्तन भिज के उन्हां नूं आले दुआले दी नहीं समझ आउंदी फिर की हो रहा। वो रस अद्धा घंटा कुछ नहीं। तुसीं पता किहनां वास्ते बैठे हो? पल देण लई, जिन्हां जिंदगियां दित्तियां सी तुहाडे लई, उन्हां लई पल कुछ लेखे लाउणे आ। ते कंजूसी नहीं करनी। उन्हां जिंदगी की कंजूसी कीती सी, उन्होंने अपना जिगर का खून वहाउंदियां, अपने गले जिवा कराउंदियां कंजूसी कीती सी भी तुहाडे लई खून नहीं वहाउणा। ते तुसीं 5-10 मिनटां दी कंजूसी किद्दां करांगे? जिथे जिथे खड़े हो उत्थे बह जाओ, मेरी बेनती है। जिथे जिथे खड़े हो बह जाओ, हथ बन बेनती है। भाई साहब जी नूं बेनती है भी आ जाओ, आ जाओ, तुसीं कृपा करके साज खोल लो। गुरु के कीर्तनी वेखो किन्ने रंग च बैठे, भाई सतनाम सिंह जी, भाई सुरिंदर सिंह जी, ते नाल मैं तुहानूं दस दिया, तुसीं साज खोल लो। कि कुछ ना कल नूं रिलीज़ करने ने ऐप। एक तो बच्चों लई गूगल क्वेश्चन वो पेपर है, दुनिया भर के बच्चे अंग्रेजी च भी पै जाएगा कल नूं ते पंजाबी च भी है। वो आपे क्वेश्चन सॉल्व करनगे ते उन्हां नूं सर्टिफिकेट फतेहगढ़ साहब वालों बख्शिश वजों मिल जाएगा। एक सफरे शहादत किताब एमाजोन ते पै गई अज, तो तुसीं वो सर्च करोगे सफरे शहादत दी जर्नी ऑफ शहादत, तो वो किताब जिहड़ी है वो तुहाडे घर बाई पोस्ट भी आ सकती है। ते वो जिहड़ा वो सारा कुछ। एक होर जी गुरु की कला बड़ी वरती जी। अज ना वीर सानी साहब PTC वाले वीर बड़ी फिक्र च सी, वो भी वैन खराब हो गई सी, तो वो बड़ा फिक्र ज़ाहिर कर रहे सी भी संगतां तक के समागम किवें पहुंचेगा। ते आखिर फिर जिथे साडे हीले मुक जांदे उत्थे गुरु, असीं कहा सारे जने अरदास करिए, गुरु आपे पहुंचाएगा। ते इत्थे जंगल विच अगे नैटवर्क चलदा ही नहीं हुंदा। अज महाराज ने कला वरताई है, टुटिया ही नहीं। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आ जाओ जी, बैठो प्रेम नाल ते 20-25 मिनट कीर्तन, फिर अरदास करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मैं ना पहला लगदा हुंदा सी भी जिहड़े असीं ग्रंथी हुंदे आ, असीं सिर्फ तुहाडीआं अरदासां करदे आ। पर जदों मेरा एक्सीडेंट होया ना, तो फिर मैनूं पता लग्या भी नहीं, तुसीं बहुतियां अरदासां करदे, तुसीं सारे करजे ला के रख दित्ते जी। तुहाडे सदका मैं इत्थे बैठा अज तुहाडी असीस दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।
बोले